نے کبھی سوچا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ اربوں انٹرنیٹ صارفین اور 2 بلین ویب سائٹس آپس میں کس طرح منسلک ہیں؟ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے اور کون اس انٹرنیٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس موضوع سے متعلق دیگر دلچسپ سوالات کے جوابات بھی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ دوستو، انٹرنیٹ کی موجودہ شکل جس سے ہم لوگ واقف ہیں، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں کمپیوٹرز کا ایک گلوبل نیٹ ورک کار فرما ہے جو مختلف لیئرز کی شکل میں اس نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ آن لائن شاپنگ ہو یا سوشل میڈیا کا استعمال، کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کرنی ہو یا آن لائن گیمز کھیلنی ہو، انٹرنیٹ کا استعمال دنیا کے تقریباً ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی بھی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ایک مخصوص ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پر یہ کانٹینٹ موجود ہوتا ہے۔ ویب سائٹ کا نام کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کون ہماری ویب سائٹ کو رجسٹر کرتا ہے اور انٹرنیٹ پر موجود ویب سائٹس کو کون کنٹرول اور مینج کرتا ہے، ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے انٹرنیٹ کے چند بنیادی کانسیپٹس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اسکرین پر چلنے والی اس ویڈیو کا ڈیٹا گوگل یا یوٹیوب کے ایک ڈیٹا سینٹر پر محفوظ ہے جو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو ڈیٹا کا اپنے سورس یعنی ڈیٹا سینٹر سے اینڈ یوزر یعنی موبائل یا لیپ ٹاپ اسکرین تک پہنچنے کا طویل سفر نہایت دلچسپ اور ناقابل یقین ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود کوئی بھی مواد جب ہم تک پہنچتا ہے وہ متعلقہ سینٹرز کے اندر کسی ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس جیسا کہ سالڈ اسٹیٹ ڈیوائس SSD میں محفوظ ہوتا ہے۔ بالکل ہمارے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک کی طرح یہ SSD کسی طاقتور کمپیوٹر جسے سرور کہتے ہیں اس کی اندرونی میموری کے طور پر کام کرتی ہے۔ سرور کا کام ویڈیو یا دیگر محفوظ شدہ مواد کو یوزر کی درخواست پر اسے فراہم کرنا ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ ڈیٹا سینٹر میں محفوظ ڈیٹا کو آپ کی ڈیوائس پر کیسے منتقل کیا جائے۔ دوستو، انٹرنیٹ کے اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم IP یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ ہر ڈیوائس جو انٹرنیٹ سے منسلک ہے، چاہے وہ سرور ہو، کمپیوٹر ہو یا موبائل فون، انفرادی طور پر نمبروں کے ایک سیکوینس سے پہچانا جاتا ہے جسے IP ایڈریس کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے گھر کی منفرد شناخت آپ کے گھر کا ایڈریس ہوتا ہے اور آپ کو جو بھی خط بھیجا جاتا ہے وہ آپ کے گھر کے پتے کی وجہ سے آپ تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک IP ایڈریس شپنگ ایڈریس کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعے تمام معلومات اپنی منزل تک پہنچتی ہیں۔ آپ کے موبائل فون یا لیپ ٹاپ کو آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر IP ایڈریس اسائن کرتا ہے۔ اس طرح ڈیٹا سینٹر میں موجود سرور کا بھی ایک IP ایڈریس ہوتا ہے۔ سرور آپ کا اپنا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑی ویب سائٹس کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے ایک الگ اور طاقتور سرور درکار ہوتا ہے۔ گوگل یا یوٹیوب جیسی ویب سائٹس کے لیے تو پورا ڈیٹا سینٹر ہی سٹوریج کے لیے وقف ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سرور ویب سائٹ کو سٹور کرتا ہے، لہٰذا آپ سرور کا IP ایڈریس جان کر ہی کسی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کسی ایک شخص کے لیے اتنے زیادہ IP ایڈریس یاد رکھنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے youtube.com یا facebook.com وغیرہ جیسے ڈومین نیم استعمال کیے جاتے ہیں جو IP ایڈریس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو ہماری ڈومین نیم کے مطابق IP ایڈریس کہاں سے ملتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ ایک بڑی فون بک کا استعمال کرتا ہے جسے DNS یعنی ڈومین نیم سسٹم کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے موبائل فون میں کسی شخص کے نام سے اس کا موبائل نمبر محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح DNS سرور ڈومین نیم سے متعلقہ IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے ویب براؤزر پر ڈومین کا نام درج کرتے ہیں اور براؤزر متعلقہ IP ایڈریس حاصل کرنے کے لیے DNS سرور کو درخواست بھیج دیتا ہے۔ IP ایڈریس حاصل کرنے کے بعد آپ کا براؤزر ڈیٹا حاصل کرنے کی درخواست متعلقہ ڈیٹا سینٹر پر موجود سرور کو بھیجتا ہے۔ ایک بار جب سرور کو کسی مخصوص ویب سائٹ تک رسائی کی درخواست مل جاتی ہے تو ڈیٹا کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ ڈومین نیم کون اسائن کرتا ہے؟ ایک ڈومین نیم کے نام سے پوری دنیا میں ایک ہی ویب سائٹ ہوتی ہے، لہٰذا کوئی تو ہوگا جو اس کو رجسٹر اور مینج کرتا ہوگا۔ آئیے اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی ویب سائٹ لنک کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں، ایک ڈومین نیم اور ایک ٹاپ لیول ڈومین۔ مثال کے طور پر www.youtube.com میں YouTube ڈومین نیم ہے اور .com ٹاپ لیول ڈومین ہے۔ جب آپ اپنی کوئی ویب سائٹ تخلیق کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈومین نیم رجسٹر کروانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود مواد کو ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ویب سرور بھی درکار ہوتا ہے جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو آپ کی ویب سائٹس کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی ہیں، انہیں ہوسٹنگ ویب سائٹس کہا جاتا ہے۔ ڈومین نیم کی رجسٹریشن اور پورے ڈومین نیم سسٹم یعنی DNS کی مینجمنٹ کا کام جس ادارے کے ذمہ ہے وہ ICANN ہے۔ ICANN یعنی انٹرنیٹ کارپوریشن آف اسائنڈ نیمز اینڈ نمبرز کا انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت اہم کردار ہے۔
ICANN ही ये फैसला करता है कि कौन कौन सी टॉप लेवल डोमेन्स हो सकती हैं। टॉप लेवल डोमेन के लिए बाकायदा बिडिंग होती है और जो कंपनीज टॉप लेवल डोमेन्स खरीदती हैं उन्हें रजिस्ट्रीज कहा जाता है। जैसा कि .com डोमेन वेरीसाइन नामी कंपनी की मलकियत है। इसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार्स, जैसा कि domain.com या godaddy.com। ICANN अपने तस्दीक शुदा डोमेन रजिस्ट्रार्स के जरिए डोमेन नेम सिस्टम यानी DNS को मैनेज करता है। रजिस्ट्रार्स खुद किसी टॉप लेवल डोमेन के मालिक तो नहीं होते, लेकिन ICANN की तरफ से इन्हें यह इख्तियार दिया गया है कि वो आपका मतलूबा डोमेन नेम आपको फरोख्त और रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह IP एड्रेसेस को मैनेज करने का काम इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी यानी IANA के पास है, जो ICANN का ही एक ज़ेली इदारा है। इंटरनेट को इस तरह स्टैंडर्डाइज करना इसलिए जरूरी है ताकि दुनिया में बैठा कोई शख्स, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, बीजिंग में या लाहौर में, उसकी बनाई हुई वेबसाइट दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन की दस्तरस में हो। और ये इसी सूरत मुमकिन है जब इन वेबसाइट्स की इंटरनेट पर स्टोरेज और सार्फिन तक डाटा ट्रांसमिशन का निजाम पूरी दुनिया में यकसा हो, एक जैसा हो। ज़ाहिर ऐसा लगता है कि ICANN अपने वसी तर इख्तियारात के साथ इंटरनेट को मुकम्मल कंट्रोल कर सकता है और शायद ये इदारा ही इंटरनेट का मालिक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ICANN एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर है, लेकिन इंटरनेट बजाते खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स का एक मजमुआ है। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वो इंटरनेट को बनाता है और इस तरह इस नेटवर्क में शामिल होकर हर कंप्यूटर या सर्वर एक नेट की तरह एक दूसरे से मिला हुआ है। इस बिना पर यह कहा जा सकता है कि कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है और हर कोई इंटरनेट का मालिक है। दोस्तों, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के तमाम इंटरनेट सार्फिन और वेबसाइट सर्वर्स आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं और इनके दरमियान डाटा ट्रांसमिशन किस तरह होती है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का एक आसान तरीका सैटेलाइट का इस्तेमाल भी हो सकता है। डाटा सेंटर से एक एंटीना के जरिए सैटेलाइट को एक सिग्नल भेजा जाता है और फिर सैटेलाइट से एक सिग्नल आपके मोबाइल फोन पर आपके करीब मौजूद दूसरे एंटीना के जरिए पहुंच जाता है। यहाँ डाटा की तरसील का ये तरीका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इतना मौजू नहीं है। सैटेलाइट दुनिया के खत इस्तवा यानी इक्वेटर से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। लिहाजा डाटा ट्रांसमिशन के कामयाब होने के लिए डाटा को कुल 72,000 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। इतनी लंबी मुसाफत सिग्नल वसूल करने में खासी ताखीर का बायस बनती है, जो कि ज्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए नाकाबिले कबूल है। मजीद ये कि मौसम की खराबी इस कम्युनिकेशन पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा बैंडविड्थ की कमी और दीगर तकनीकी मसाइल भी इस तर्ज की कम्युनिकेशन की राह में रुकावट है। क्योंकि इंटरनेट की कम्युनिकेशन इतने बड़े स्केल पर बजरिया सैटेलाइट इतनी मौजू नहीं, इसलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब दरअसल होता कैसे है। इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बहुत वसी निजाम मौजूद है, जिसके जरिए डिजिटल डाटा लाइट पल्सेस की सूरत में मुंतकिल किया जाता है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर्स का मुकम्मल नेटवर्क 3 मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया गया है, जिन्हें टीयर्स कहा जाता है। टीयर 1 पर ऑप्टिकल फाइबर के जरिए दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों, कॉन्टिनेंट्स को और कंट्रीज को मिलाया गया है। इस दौरान उन्हें अक्सर दुश्वार गुजार इलाकों जैसे पहाड़ों या समंदर के नीचे से भी गुजारना पड़ता है। टीयर 1 के मशहूर ISPs में AT&T, NTT, वेरिजोन और TATA कम्युनिकेशंस शामिल हैं। इससे नीचे मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ रियासतों और सूबों और शहरों को आपस में मिलाने के लिए ISPs टीयर 2 काम करते हैं। इसके बाद टीयर 3 ISPs आते हैं, जो कि सिर्फ एक मखसूस इलाके के सार्फिन को आपस में मिलाते हैं और बैक एंड पर टीयर 2 और बिलाखिर टीयर 1 नेटवर्क से मिले होते हैं। यहाँ ये बात जानना भी नहायत अहम है कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ टीयर 3 नेटवर्क ऑप्टिकल फाइबर्स के बजाय कॉपर की तारों से कायम किया गया है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट होते ही कहीं ना कहीं आप ऑप्टिकल फाइबर के इस नेटवर्क के साथ जरूर मुंसलिक हो जाते हैं। अगर आप सेलुलर यानी मोबाइल डाटा या किसी भी वायरलेस इंटरनेट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट तक रसाई हासिल कर रहे हैं, तो ऐसे मामलात में सिग्नल या डाटा को ऑप्टिकल केबल के जरिए पहले मोबाइल टावर को भेजा जाता है और फिर ये डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में टावर से आपके सेल फोन या इंटरनेट डिवाइस तक पहुंचता है। इसी तरह हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला वायरलेस राउटर भी केबल के जरिए आने वाले सिग्नल को ही आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप तक वायरलेसली ट्रांसमिट करता है। यूं दुनिया में मौजूद तमाम इंटरनेट सार्फिन ऑप्टिकल फाइबर के इस वसी नेटवर्क से किसी न किसी तरह जुड़े होते हैं और इसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए डाटा को पैकेट्स की सूरत में भेजा जाता है और इसके लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोकॉल्स डाटा पैकेट के साथ सोर्स और डेस्टिनेशंस के पते को मुंसलिक करने और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से असूल वज़ा करते हैं।